So file, we can perform different operations on file. The first operation that we are going to perform on a file is creating or declaring a file. That is, you are going to declare a file pointer of type of file. Data type of file, other the pointer in the create matter. By creating that, you are going to have a space allocation for the file in the main memory because file will be residing on the secondary storage. Alli in the shift ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ memory na ready ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ. And after that, you are going to open a file. And for opening the file, you need to specify the name of the file and the purpose for which you are going to open the file, which is called as access mode ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Access mode ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, which you are going to mention in fopen function. File ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? fopen. This is the function which is used for opening the file, and while opening the file, you are going to specify the name of the file and the access mode. And depending upon the access mode, a file pointer will be placed at different locations. So which are the different access modes in which you can open the file? File open ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಆ particular file ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೆಮರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ಮೆಮರಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಗೈತಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ? ಆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟು ಅದರದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನಾಗ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್. Right? So what are the access modes? Read, which is specified with the R. Then you have write access mode. To represent that, you are going to use the W. Then you have append, which is represented using the A. And then you have a read plus R plus and write plus, which is represented using the W plus. Then you have append plus, which is represented using A plus. So these are the different accessing modes in which the file can be opened. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು access modes. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ access mode ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಟೈಮಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ಇವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ you put R in access mode. What does that mean? You are going to open the file for reading purpose, and when you are specifying the read mode, it is compulsory that the name that you have specified. fopen nan ನಾವು ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. fopen contains two arguments. One is a file name and the another one is access mode. So if access mode naga R anta specify madidri andre, it is compulsory that whichever file you have mentioned must be existing. ನೀವು ಯಾವ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಫೈಲ್ ಮೊದಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರ್ಲಾರ್ದ ಫೈಲಿಗೆ ಹೊಸ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೀಡ್ ಮೋಡ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ then the function returns an error message. File does not exist because ಇರ್ಲಾರ್ದ ಫೈಲಿಗೆ ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? we cannot give any address. Instead you are going to give the null value. Null value ಅಂತಂದ್ರೆ it is pointing nowhere in the memory. ಎಲ್ಲೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. that means file does not exist. If at all you give a read mode in the fopen function, it is compulsory that the name of the file that you are going to give should be already created file. Already exist ಆಗುವಂತ ಫೈಲ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಫೈಲ್ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀಡ್ ಮೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ there will be an error message. And when you give any file as an access mode read, then
the file pointer will be pointing to the beginning of the file. ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ ಪಾಯಿಂಟರು ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗದಾವ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾವು. ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರು ಫೈಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ the giving the mode as read means the file is being opened for reading purpose. ನೀವಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಓದೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಹೆಸರು, ಆ ಹೆಸರಿನ ಫೈಲು ಮೊದಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಹೆಸರಿನ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಪನ್ ಆಗಿ ದ ಕರ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್, ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್. ಫೈಲ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೀಡ್ ಮೋಡ್. Then you have is write mode, which is represented with an alphabet W, lowercase w ದಿಂದ represent ಮಾಡ್ತಾರೆ. When you give access mode as W, it is not compulsory that the name of the file which you have specified should already be created. ನೀವು ಯಾವ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಆ ಫೈಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಫೈಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್ಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈಲು ಅಂತಂದ್ರ ಅದ್ರ ಒಳಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಎರೇಸ್ ಆಗ್ತಾವು. If there are some contents already present, then those contents will be deleted and cursor will be made to point to the beginning. ನಿಮ್ಮ write operation ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ? From the beginning of the file. If at all the file is not created already, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ರೈಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಆ ಹೆಸರಿಂದ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ this function is going to create a new file with that particular name. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ರೈಟ್ ಮೋಡ್ ನಾಗ ನೀವು ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಆ ಮೋಡ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಹೆಸರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಹೆಸರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಫೈಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಹೆಸರಿಂದ ಫೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅದ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ತಂದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಆ ಹೆಸರಿನ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಗೆ ತಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೋಡ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ append. What is the meaning of append? Do anybody know the meaning of append? ಯಾರ್ಗಾರೆ append ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? To end the return. ಏನು? Yes, Deepa, repeat once again. Deepa, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದಿ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡು. What is the meaning of append? End of return documents. ನಾನು ನಿಮಗ ಫೈಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಳಿಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ append. I want the general answer. What is the meaning of append?
ಸಾಗರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್. ನಿಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದ, ಹಾಡ ಹಾಡ್ದಂಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತದ. What is the meaning of append? Add data to existing file, ma'am. ನಾನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿಕತ್ತೀನಿ, ನನಗ ಇದರ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. ಬರೇ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಪೆಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಯಾರಿಗಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದೋ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಅಪೆಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸಾಕು. End of written document. End of written documents. Okay, so append in the sense attaching. ಅಪೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪೆಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರ. What is that append mode is going to do? It is nothing but write mode the extension ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅಥವಾ write mode ಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಚರ್ ನ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೋಡ್ ಗೆ. that particular access mode is known as append. So when you are going to open a file in append mode, the file will be opened with the purpose of writing itself. ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೋಡ್ ಅಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? The file is opened for the purpose of writing something onto that particular file. ಅಪೆಂಡ್ ಮೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಏನೋ ಬರೀಲಿಕ್ಕೇನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. When you specify access mode as append and the file that you are going to open is this one, it already have some contents in it. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ನಾನ್ ಇವಾಗ ಅಪೆಂಡ್ ಮೋಡ್ ನಾಗ ಈ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ your cursor, your pointer will be pointing here. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಿಮ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ your write operation can begin from the end. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೈತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೈಲು ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. This is what is the purpose of append. Already file exist agi adrolage contents ittu antandre the pointer will be pointing to the end. Last return byte elli irtaitala allige point ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. At the beginning the pointer will be pointing. So these are the three modes: append, write and read. And next we have is read plus, write plus and append plus. Read plus means you can perform read as well as write operations. The cursor will be always pointing to the beginning, but only condition is it is used for already existing files. ಇರುವಂತ ಫೈಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then you have is write plus, which is used for reading as well as writing purpose. ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ, but it can be used for non-existing files also. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಾರ್ದಂತ ಫೈಲಿಗೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಆ ಹೆಸರಿನ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಓದಬಹುದು. ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. And then you have is append plus. Append plus means
you are going to give a file and you are going to open that particular file. Already existing ittu antandre open ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And you can perform write as well as append and as well as read operations on this particular file. ಎಲ್ಲದ ಅದರ ದಂಟಿಗೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರಿತೈತಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಏನದಾವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್. ಮೊದಲಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ರೀಡ್ for reading purpose, already existing file. Write for writing purpose, maybe already existing. If not, then new file will be created. And in both the cases, already existing or newly created file, the cursor will be pointing at the beginning. Already existing ittu andre ella content na delete ಮಾಡಿ pointer ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ already existing ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದನ್ನ create ಮಾಡಿ pointer will be pointing to the beginning. Append. File the contents ಇದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೈಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. Is it clear? Yes, ma'am. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So next operation that you can perform is the next operation is closing the file, closing of a file. ನಿಮ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೇಕು. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಫೈಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ the file will be residing in the primary memory and as a consequence of that there may be shortage of memory for someone else who requires it. ನಾವು ಫೈಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫೈಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೆಮರಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ತನಕ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡೇವಿ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ someone else who is actually requiring the memory might not get it. So for all this purpose, as soon as you are done with your work, you need to close the file. Pointer ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ವಾಪಸ್ ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅ ಫೈಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ fptr, this allocated pointer will be deallocated. ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಗೆ null value assign ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗಿದ್ದ ಫೈಲ್, ಆ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗಿದ್ದ ಫೈಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. This is how the fclose function is going to work. Is it clear? Fclose file pointer. This is the syntax of fclose function. The function which is used for closing the file is fclose. In parameter pass ಮಾಡ್ತೀವಿ file pointer ಅನ್ನ. And what work it is going to do? Once this function is executed, the pointer will be assigned with a null value. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು memory space ಇಲ್ಲ,
ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನೀವು 3-4 ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 3-4 ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ರೊಳಗೇನೆ ಎಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟರು ಕಾಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟರು ಕಾಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗೇನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಪರೇಟ್ ಆಗೇನೆ ಓಪನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೈಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. Okay. So next you have is read and write operations on files. Read matta write operations na perform ಮಾಡ್ತೀವಿ. And for that also you have set of functions available. So next operation is input or output operation. Input in the sense the file is going to take. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ದಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಫೈಲ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ವೇರ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್. ರೀಡ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಫೈಲಿಗೆ ರೈಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫೈಲ್, string onto the file, or you are going to read a character from the file or a string from the file. There are certain set of functions which are going to be used to perform this particular operation. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ, which is called as character input output operation. You can read as well as write integer values. ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರುವಂತ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಇಂಟೀಜರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ಅನ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಐಒ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಆರ್ ರಿಟನ್. ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಐಒ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಮರಿ ಟು ದ ಫೈಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈಲ್ ಟು ದ ಮೆಮರಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ವಿ, ಯೂಸರ್ ದಿಂದ ಫೈಲಿಗೆ, ಫೈಲ್ ಇಂದ ಯೂಸರಿಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ or it is integer or it is a string. But when it comes to block ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಮರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆನಪದ ಕೆಲೋಕ್ ಮೆಲಾಕ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ಫೈಲ್ ಇಂದ ಮೆಮರಿಗೆ, ಮೆಮರಿಯಿಂದ ಫೈಲಿಗೆ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಐಒ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಐಒ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅವೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಐಒ. ಅವನ್ನ ಫೈಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾವ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಐಒ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. So totally we are going to study 5 set of functions which are used for input and output. Character IO,
integer IO, string IO, block IO functions, and formatted IO functions. We need to study all these type of functions. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ function ಅನ್ನ use ಮಾಡ್ತೀವಿ. And it is a 10 marks, 99% guarantee question. Tell your friends in the next 2 classes, I'm going to cover those functions. And it is a most repeated question in this particular chapter. ಈ chapter ನಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು program ಅನ್ನ and then random access ಕೇಳ್ತಾರೆ. Random access program or else for 10 marks file IO functions. These are the most repeated questions of this particular chapter. Attend ಆಗ್ತಿದ್ರ ಆಗಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಬಿಡಂತ ಹೇಳ್ರಿ. Next class.